जय जगन्नाथ। बंधुगण, मु ज्योतिर्विद और वास्तुविद डॉक्टर इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा आपण मानकु मोर ज्योतिष शास्त्र भित्तिक चैनल कुंडली भविष्य स्वागत और अभिनंदन जनाऊँ। आज ज्योतिष शास्त्र गोटे बहुत महत्वपूर्ण विषय आम आलोचना करवा। से विषयटी हूँ कुंडली लग्न दोष कौन एवं तार निराकरण किपरि करा जिवो। आमे यह विषय आलोचना करने पूर्व मु आपण मान को अनुरोध करुच्ची मोर चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु और शेयर करंतु। लग्न दोष काहाकू कहा जाए तारी ऊपर आज आलोचनार विषय वस्तु। कुंडली तर्जमार लग्नर विशेष भूमिका रही। जदि लग्न सबल और लग्न अधिपति जदि सबल बा उच्चस्थ बहुत गुड़िए जोग जीवन में आसब। किंतु जदि लग्न अधिपति दुर्बल हो नीचस्थ होते बा लग्न दुर्बल बा दुई जन भितर जड़े दुर्बल थांती यह लग्न दोष कह जाए। खुशी रे जीवन धारण पाई लग्न और लग्नाधिपति ठीक रहिबा उचित। जदि लग्न को मारक ग्रह सह कौन संपर्क न थाए तेबे जातकटी तार जीवदशा सदाबले धार्मिक सदाचार सुखी और दीर्घायु होता है। लग्न को आम रवि राशि भी कहीपर। सेमती चंद्रंग अवस्थित जमी आम राशि निर्धारण करूँ। चंद्र राशि और रवि राशि पूरापूरी अलगा, किंतु दुईटा जाकर स्वतंत्रता रही बहुत विषय जानापी। आम रवि राशि बा लग्नरू बहुत किछि यथा निजर चरित्र व्यक्तित्व स्वास्थ्य विषय अनुध्यान करी हुए। चंद्र राशि आमर भावना मनर अवस्था और अंतर्निहित आवेग जानी हुए। तेणु व्यक्ति विषय जाने को हेले आम उभय राशि और लग्न दुईटा जाक को आम देखा पड़ो। केवल लग्नरू आम आम जीवन भलरे बा मंदर कटिब जानीपर। कुंडलीर प्रथम भाव को लग्न कह जाए, कारण ताहा आमर आत्मा सहित पृथ्वीर प्रथम संयोग करे। कुंडलीर प्रथम गृहरु लग्न बा लग्न अधिपति अंश बलरू ताहा सबल कि दुर्बल आम जानीपर। कुंडलीर लग्न जो घर थाए से घर स्वामी को आम कहती लग्न अधिपति। जदि लग्न सबल थिले ठीक थाए किंतु दुर्बल थिले तार प्रतिकार जरूरी। आम जानिछे समराशि 0 डिग्री रु 6 डिग्री और विषम राशि 24 डिग्री रु 30 डिग्री को मृतावस्था और विषम राशि 0 डिग्री रु 6 डिग्री और समराशि 24 डिग्री रु 30 डिग्री को बाल्यावस्था कह जाए। समराशि क्या कहती, समराशि और विषम राशि क्या कहती आम जाना दरकार। विषम राशि है मेष, तापर मिथुन, मेष मिथुन सिंह तुला धनु कुंभ ये सब हूँ विषम राशि। अन्य गुड़िक हूँ समराशि। तेणु जदि यही परिस्थिति थाए बाल्यावस्था बा मृतावस्था थे से आम कहीपर लग्न बा ग्रह अंश बल से दुर्बल स्थिति अच्छा बोली धरा जाए। लग्न दोष क्या कह जाए और तार प्रकार सब विभिन्न प्रकार लग्न दोष रही। आम केमती जाना आउ गोटे जिनस आम जाना दरकार। कुंडली रे तार अलगा सबू जिनस भल अच्छी सब धरा जाऊ तार धन जोग भल थाईपे, किंतु जदि कुंडली रे तार लग्न दोष थी से रोगरे जीवनटा सारा घांटी हम से क्षेत्र में धन थाई भी किसी सुख मिल न थाए। तेणु लग्न दोषर प्रतिकार अनिर्वार्य नहले जातकर जीवन दुर्विषह हो जाए। विभिन्न प्रकार लग्न दोष गुड़िक है। एक हूँ लग्न बा लग्न अधिपति दुर्बल स्थिति रे अबा मृतावस्था थिले, लग्न अधिपति नीचस्थ थिले, लग्न अधिपति अस्तमित थिले, लग्न अधिपति त्रिक स्थान लग्न ठारू षष्ठ अष्टम बा द्वादश थिले त्रिक स्थान कहती। से क्षेत्र में भी सी लग्न दोष आसीगला। 5 रे लग्न अधिपति मारक ग्रह सह मिसिकी थिले। 6 रे लग्न अधिपति रवि ग्रह सह जदि मिसिकी थिबे सेटा भी दोष। 6 रे लग्न
ଅଧିପତି ବା ଲଗ୍ନରେ ମାରକ ଗ୍ରହଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଲଗ୍ନ ଦୋଷ। ଲଗ୍ନ ଅଧିପତି ଯଦି ପାପକାତ୍ତାର ଯୋଗରେ ଥିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗ୍ନ ଅଧିପତି ଯଦି ଶନି ଓ ରାହୁ ବା କେତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଗୃହରେ ଥିବେ ତାର ଜୀବନ ସବୁ ଦୁର୍ବିସହ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଲରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଲଗ୍ନ ଦୋଷର ଦୂରୀକରଣ କରିବା ଦରକାର। ଲଗ୍ନ ଦୋଷ ଦୂରୀକରଣ ହେଲେ ତା ଜୀବନଟା ଆଉ ଏତେ ଦୁର୍ବିସହ ହେବ ନାହିଁ। ଲଗ୍ନ ଦୋଷର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ବା ଦେବୀ ବା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ରବି ଗ୍ରହ ଯଦି କାହାର ଅଧିପତି ହେଇଥିବେ ଯେଉଁ ରାଶିର ସିଂହ ରାଶିର, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସେଠି ଲଗ୍ନ ଦୋଷ ଥାଏ ବା ରବି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ବା ଦେବୀ କିଏ ବିଷ୍ଣୁ ବା ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କଲେ ଏହାର ଆମକୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ସେମିତି ତାଙ୍କର ରବିଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଦେବୀ ହେଲେ ମାତଙ୍ଗୀଙ୍କର ପୂଜା ଜରୁରୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ବା ଦେବୀ କିଏ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହେଲେ ଶିବ ଆଉ ବରୁଣ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଦେବୀ। ସେମିତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଦେବ ହେଲେ କିଏ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ଏବଂ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଦେବୀ ହେଲେ ବଗଲାମୁଖୀ। ଏମିତି ବୁଧଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ବା ଦେବୀ ହେଲେ ଦୁର୍ଗା ଆଉ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ବା ଦେବୀ। ଆଉ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଦେବୀ ହେଲେ ଷୋଡ଼ଶୀ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର, ଏମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ। ଆଉ ତାରା ହେଉଛନ୍ତି ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଦେବୀ। ସେମିତି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ବା ଦେବୀ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ। ଆଉ କମଳା ହେଉଛନ୍ତି ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଦେବୀ। ଶନିଙ୍କର ସେମିତି ହେଉଛି ଭୈରବ ରୂପୀ ଶିବ ଆଉ ହନୁମାନ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଦେବୀ। ସେମିତି ରାହୁଙ୍କର ଶିବ ବା ସର୍ପ ହେଲେ ଇଷ୍ଟଦେବ। ଛିନ୍ନମସ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଦେବୀ। କେତୁଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଦେବ। ଧୂମାବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଦେବୀ। ସେମିତି ଯଦି ଲଗ୍ନ ଦୋଷ ଥିବ, ଲଗ୍ନ ଦୋଷ ଯେତେବେଳେ ରହିବ, ଲଗ୍ନେଶଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ବା ଦେବୀ ସେଇ ଲଗ୍ନର ଯିଏ ଲଗ୍ନେଶ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଇଷ୍ଟଦେବ ବା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କଲେ ଲଗ୍ନ ଦୋଷ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଦେବୀ ହେଲେ ଲଗ୍ନଙ୍କର ଭୈରବୀ। ଲଗ୍ନ ଦୋଷ କେମିତି ଆମେ ନିବାରଣ କରିବା? ଯଦି ଲଗ୍ନ ମୃତାବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ତେବେ ସେହି ଲଗ୍ନର ଲଗ୍ନେଶଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ବା ଦେବୀ ଓ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ଲଗ୍ନ ଦୋଷ ନିବାରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସହ ମନେ କରନ୍ତୁ, କୁଣ୍ଡଳୀଟି ହେଲା ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ଏହାର ଲଗ୍ନ ଅଧିପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ମନେକର ଲଗ୍ନର ଅଂଶବଳ ହେଉଛି 28 ଡିଗ୍ରୀ। ବୃଷ ରାଶି ସମରାଶି ହୋଇଥିବାରୁ ଲଗ୍ନ ମୃତାବସ୍ଥାରେ ଅଛି। 24 ଡିଗ୍ରୀରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ତାକୁ ମୃତାବସ୍ଥା କହନ୍ତି। ଲଗ୍ନ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, 28 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗ୍ନେଶ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଅଥବା ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଭୈରବୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଲଗ୍ନ ଦୋଷର ନିବାରଣ କେତେକାଂଶରେ ହୋଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ଲଗ୍ନ ଅଧିପତି ଭଲ ଗୃହରେ ଥିବେ, ଭଲ ଗୃହ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ଦ୍ୱାଦଶ ବା ନିଚସ୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ନ ହୋଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିବେ, ଅସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ତେବେ ଲଗ୍ନ ଅଧିପତିଙ୍କର ରତ୍ନ ଧାରଣ କରି ଲଗ୍ନ ଦୋଷ ନିବାରଣ କରାଯାଇପାରେ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ଆମେ ଧାରଣ କରିପାରିବା। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ଲଗ୍ନ ଅଧିପତି ସବଳ ଥାଇ ବି ଅଂଶବଳ ଭଲ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତ୍ରିକ୍ ସ୍ଥାନ ଯଦି ଷଷ୍ଠ ବା ଅଷ୍ଟମ ବା ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିବେ ତେବେ ଲଗ୍ନେଶଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପନ, ଗ୍ରହଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜନ, ଲଗ୍ନେଶଙ୍କର ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଲଗ୍ନେଶଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦାନ ଧର୍ମ କରି ଗ୍ରହଦୋଷ ନିବାରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନ ଅଧିପତି ତ୍ରିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ କରିଦେଲେ ଲଗ୍ନ ଦୋଷର ନିବାରଣ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତକଟି ତା ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଖରାପ ଫଳ ପାଇବା କଥା ଆଦୌ ଖରାପ ଫଳ ତାକୁ ରହିବନି। ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ତାର ଜୀବନଟି ଆଉ ଦୁର୍ବିସହ ନ ହୋଇ ଭଲରେ ସିଏ ତାର ସଂସାର ସାଗରକୁ ଆଗେଇ ନେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।